ملک میں قیامت خیز گرمی، سندھ اور پنجاب کے کئی شہر جھلس گئے۔ دادو اور منجو داڑو میں پارا 51 ڈگری تک جا پہنچا۔ نواب شاہ، سبی اور سکھر میں درجہ حرارت 50 ڈگری ریکارڈ۔ بہاولپور 49، ڈی جی خان ملتان اور ڈی آئی خان میں 48 ڈگری کی گرمی۔ تربت، سرگودھا، صاحبال اور فیصل آباد میں درجہ حرارت 47۔ حیدرآباد اور جہلم میں 46 ڈگری تک جا پہنچا۔ سکھر اور خیرپور میں دوران امتحان گرمی سے 2 طالب علم بے ہوش ہو گئے۔ کراچی میں ایک روز کے بریک کے بعد شدید گرمی کی واپسی، پارا 40 ڈگری تک جا پہنچا۔ شدت 46 ڈگری محسوس کی جاتی رہی۔ محکمہ موسمیات کی 1 جون تک گرم موسم کی پیش گوئی۔ ہیٹ ویو الرٹ جاری، ماہرین کا عوام کو دھوپ میں نکلنے سے گریز کا مشورہ۔ گرمی کے توڑ کی کوشش جان لے گئی۔ کوٹری بیراج سے ملحقہ نہروں میں ایک ہی روز میں 5 افراد ڈوب گئے۔ 2 نوجوان بھائی کے بی فیڈر، 2 بچے پنیاری نہر میں ڈوب کر جاں بحق۔ ہوسڑی کے قریب نہر سے 25 سالہ نامعلوم نوجوان کی لاش ملی۔ عدت نکاح کیس میں نیا موڑ، خاور مانیکا کا جج پر اظہار عدم اعتماد۔ جج شاہ رخ ارجمن محفوظ فیصلہ سنائے بغیر اٹھ کر چلے گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کو خط لکھ کر رہنمائی مانگ لی۔ اپیلیں کسی اور عدالت کو منتقل کرنے کی استدعا، عدالت نے سزا کے خلاف اپیلوں پر فیصلہ آج سنانا تھا۔ اسلام آباد سیشن کورٹ کے احاطے میں پی ٹی آئی خواتین اور وکلاء کا خاور مانیکا پر تشدد، تھپڑ اور بوتلیں برسا دیں۔ 7 موجود وکلاء نے خاور مانیکا کو بچایا۔ دوران سماعت بھی وکلاء اور خاور مانیکا میں تلخ کلامی سے کشیدگی ہوئی۔ خاور مانیکا نے نامناسب الفاظ استعمال کیے۔ جج پر کیس نہ سننے کے لیے دباؤ ڈالا گیا۔ عدت کیس میں فیصلہ نہ سنائے جانے پر پی ٹی آئی رہنماؤں کا شدید رد عمل۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ عدت میں نکاح کیس کا فیصلہ نہ سنانا پری پلان تھا۔ شبلی فراز نے کہا سیاسی طور پر بنائے گئے کیسز میں تاخیری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ عمر ایوب نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو قید میں رکھنے کا کیس مر چکا ہے۔ جس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوگی وہاں ترقی نہیں ہو سکتی۔ بانی پی ٹی آئی کو بیرونی طاقتوں نے لانچ کیا۔ بھارت اور اسرائیل سے فنڈنگ لی۔ بانی پی ٹی آئی نے کئی قریبی دوستوں کے قرضے معاف کیے۔ ان کی لڑائی کسی سیاسی جماعت یا فوج سے نہیں، ٹارگٹ پاکستان ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کی میڈیا سے گفتگو، کہا وزیر اعظم نے گزشتہ روز جن خدشات کا اظہار کیا وہ غلط نہیں۔ ہمارا سسرال اسرائیل میں نہیں، نہ ہی ان کی طرح ہمیں اسرائیلی لابی سپورٹ کرتی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کا ٹویٹر اکاؤنٹ اڈیالہ جیل سے آپریٹ ہو رہا ہے۔ 9 مئی کی طرح لوگوں کو اشتعال دلانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے ملک توڑنے کی باتیں قابل مذمت ہیں۔ ترجمان قانونی امور بیرسٹر عقیل کی نیوز کانفرنس، کہا اقتدار کے لیے ہر حربہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ عوام کے سامنے آپ کا منفی اور جھوٹا پروپیگنڈا نہیں چلے گا۔ بیرسٹر دانیال بولے کہ ہمارے ساتھ بدترین سیاسی زیادتیاں ہوتی رہی ہیں۔ آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا۔ وفاقی حکومت نے اسلام آباد سے لاپتہ شاعر اور صحافی احمد فرحاد کی گرفتاری ظاہر کر دی۔ اٹارنی جنرل نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو آگاہ کر دیا۔ دوران سماعت عدالت کو بتایا احمد فرحاد آزاد کشمیر پولیس کی تحویل میں ہیں۔ کار سرکار میں مداخلت کا مقدمہ درج ہے۔ اٹارنی جنرل نے تھانہ دھیر کوٹ کی رپورٹ بھی مسترد پیش کر دی۔ صدر آصف علی زرداری کے خلاف جعلی بینک اکاؤنٹس کیس داخل دفتر کر دیا گیا۔ بینکنگ کورٹ کا کہنا تھا کہ جب تک آصف علی زرداری صدر ہیں ان کے خلاف مقدمے کی سماعت نہیں ہوگی۔ وکیل فاروق نائک نے کہا کہ آصف زرداری کو بطور صدر آئینی استثناء حاصل ہے۔ فریال تالپور کی حاصل استثناء کی درخواست منظور، سماعت 9 جولائی تک ملتوی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا آڈیو لیکس کیس میں بڑا حکم۔ ٹیلی کام کمپنیز کو سرویلنس کے لیے فون کال ڈیٹا کے استعمال سے روک دیا۔ جسٹس بابر ستار نے استفسار کیا آڈیو لیکس کے ذمہ داروں کے خلاف کیا کارروائی ہوئی۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر سائبر کرائم معاملے کی انکوائری چل رہی ہے۔ عدالت نے پوچھا کہ اگر جواب مزید 10 سال تک نہیں آئے گا تو آپ کیا کریں گے؟ آپ 1 سال میں اس نتیجے تک نہیں پہنچے کہ جرم ہوا ہے یا نہیں۔
वजारत खजाना के मुल्क में महंगाई में मजीद कमी की पेशगोई मई में शरह 13.5 से 14.5% रहने का इम्कान। वजारत खजाना की रिपोर्ट के मुताबिक मुआशी बहाली के सबूत मिलना शुरू हो गए हैं। IMF कर्ज प्रक्रिया मुस्तहकम पॉलिसी के लिए इंतहाई अहम है। IMF कर्ज से सरमायाकारी बढ़ेगी। महंगाई के मारों के लिए अच्छी खबर, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का इम्कान। पेट्रोल 5 रुपये 15 पैसे, डीजल की कीमत में 4 रुपये 13 पैसे कमी मुतवक्के। मिट्टी का तेल 2 रुपये 15 पैसे, लाइट डीजल 5 रुपये 8 पैसे सस्ता हो सकता है। ओगरा में आलमी मंडी में कीमतों में कमी की मुनासबत से वर्किंग पेपर तैयार कर लिया। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद हतमी फैसला 31 मई को होगा। तुर्बत से कोयटा जाने वाली मुसाफिर कोच खाई में जाकिरी खवातीन और बच्चों समेत 29 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हो गए। रेस्क्यू काम के मुताबिक तेज रफ्तार कोच को हादसा टायर बर्स्ट होने के बायस पेश आया। जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए कोयटा मुंतकिल कर दिया गया। लाशें सिविल अस्पताल बसीमा में शनाख्त के लिए रख दी गई। पत्तों की और नवाही इलाकों में खसरा की वबा फूट पड़ी। 5 रोज़ में 6 बच्चे जाँ बहक, 6 की हालत तशवीशनाक। मुतासरा बच्चों के वालिदैन का अस्पताल इंतजामिया पर गफलत बरतने का इल्ज़ाम। अमवात पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नोटिस, सेक्रेटरी सेहत से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़रा और मुतालिका हुक्काम को पत्तों की पहुँचने की हिदायत। अस्पतालों में वैक्सीनेशन यकीनी बनाने का हुक्म। कहा महकमा सेहत की कोताही और नाअहली की वजह से मासूम जानें ज़ाया हुई। जिम्मेदारों का तयन करके करार वाकई सजा दी जाएगी। बिजली के बिलों में म्यूनसिपल टैक्स की वसूली। सिंध हाई कोर्ट ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर ने कहा कि अबूरी फैसला आज ही जारी किया जाएगा। मुर्तज़ा वहाब ने असर नौ जायजे के लिए मामला कौंसल में ले जाने का इंदिया दे दिया। अदालत ने मुकालमा किया, ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोगों की राय लिए बगैर ही करारदाद मंजूर हो जाए। खाद के कारखानों को गैस पर सब्सिडी खत्म की जाए, पेट्रोलियम डिवीजन को अहकाम जारी। वफाकी काबीना के फैसले पर अमल दरामद की निगरानी का टास्क सौंप दिया गया। वफाकी काबीना के किसानों को बराह रास्त सब्सिडी देने की हिदायत। बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन पर कारखानों को सस्ती गैस की फराहमी जारी रहेगी। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर बारूद की बारिश जारी। सहूनी फौजियों के बेघर अफराद की खैमा बस्तियों पर दिन रात हमले। 24 घंटे में मजीद 46 अफराद शहीद, 110 से जायद जख्मी। रफा पर ताज़ा हमले में 21 अफराद जाम शहादत नोश कर गए। खान यूनिस में कार्रवाई में 3 अफराद जाने गवा बैठे। वहशियाना कार्रवाइयों में शहादतों की मजमूई तादाद 36,100 तक जा पहुंची। इसराइल ने रफा में रेड लाइन क्रॉस नहीं की। अमेरिका नहीं समझता इसराइल भरपूर ताकत इस्तेमाल कर रहा है। तर्जुमान व्हाइट हाउस जॉन कर्बी की ब्रीफिंग। कहा कि इसराइली हमले के बाद सामने आने वाली तस्वीर इंतहाई परेशान कुन और दिल दहला देने वाली हैं। इसराइल ने बड़े पैमाने पर ज़मीनी ऑपरेशन नहीं किया, कुछ अहदाफ को ज़रूर निशाना बनाया है। नेतन्याहू का मकरू चेहरा बेनकाब करने के लिए मैक्सिको भी मैदान में आ गया। गजा नस्लकुशी से मुतालिक जनूबी अफ्रीका के केस का हिस्सा बनने का फैसला। आलमी अदालत इंसाफ में दरख्वास्त दायर कर दी। हुकाम के मुताबिक आलमी अदालत इंसाफ के फैसले को तस्लीम करते हैं। दरख्वास्त फैसले पर अमल दरामद न होने की वजह से दायर की गई है। इसराइली ज़मीनी कार्रवाई पर गौर के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास तलब। नाइजीरिया ने गजा पर हमले रुकवाने की करारदाद का ड्राफ्ट तैयार कर लिया। दुनिया भर में मज़लूम फ़लस्तीनियों की हिमायत पे आवाज़ से तेज़ हो गई। स्वीडन के सिफेवर की यूनिवर्सिटी के हाथे में तलबा ने खैमे लगा लिए। शहर में पैदल मार्च करके इसराइली मज़ालिम के खिलाफ एहतजाज। इसराइल के मुकम्मल बाइकॉट। फ़लस्तीनियों के लिए यूक्रेन की तर्ज पर इज़हार यकजहती के पैगाम का मुतालबा। फ्रांस में रुकन पार्लियामेंट ने इजलास के दौरान फ़लस्तीन का परचम लहरा दिया। बाएं बाजू के रुकन के परचम लहराने पर इजलास मुलतवी। सेस्टेन डेलेगो को 15 रोज़ के लिए मुअत्तल कर दिया गया। भारत की शुमाल मशरकी रियासतों में शदीद बारिशें। हादसात में अमवात 44 तक जा पहुंची। रियासत मिजोरम में समंदरी तूफान रेमल से तबाही। लैंडस्लाइडिंग में मजीद 10 अमवात। तूफान के ज़ेरे असर इलाकों में 110 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं। तूफान से भारत और बांग्लादेश में 37 लाख से ज़ायद अफराद मुतासर। 35,000 से ज़ायद घर तबाह। 1,16,000 से ज़ायद अमलाक को नुकसान पहुँचा।
श्रीलंका में जारी साउथ एशियन यू टेबल टेनिस चैंपियनशिप में पाकिस्तान के 4 खिलाड़ियों ने सेमीफाइनल में कदम रख दिए। कैंडी में जारी इवेंट में हूर फवाद, शायान फारूक, अब्दुल खान और अब्बास अमजद ने श्रीलंका और बांग्लादेशी हरीफों को शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सेमीफाइनल में चारों पाकिस्तानी खिलाड़ियों का मुकाबला रिवायती हरीफ भारत से होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।